to listen your view on this LSA Fest. Okay. This life skills are very useful in students' life so that they can enhance their skills also. And I felt very happy when my kid he told about this topic and all, and I thought even he will improve himself in this. Because first of all he will not come forward in any topic. This is the first time, and with this life skills my son and even I hope that all the kids will come forward and explain whatever it is they get in them. How did you felt this fest? How innovative you felt it? How innovative, like many topics have come in this, and even I was surprised there were many topics. Every student they took a different topic, and even the presentation also was very good. And something there is new in this. They learn in their life. In future also they can use all these life skills, and with these skills they can become a good citizens also with this. Because earlier we have conducted science fair, and now this is a life skill logic. So what's the difference you felt? Life skills and science fair is regarding the textbook knowledge, and they can grab everything from the textbook. And this life skills, this is innovative, and these are they will use in the society also, which will be very helpful for them in future, and they can become a good citizens. It will be helpful for the country also with these life skills. Thank you, ma'am. Thank you so much for your feedback. It's very valuable to us. Thank you. Hi, ma'am. Hello, ma'am. We would like to listen your view on this life skill logic fest. It is very important because children are very small. From childhood, if they know everything, they will learn more about, as they grown up, as they will be growing up, they will know more about that. I think so. So, how did you feel? How was the thought of this particular fest? Very nice, ma'am. We should keep every year. We should keep this fest, ma'am. Because every child is different, so they are coming, going, they'll remember everything. 1 year if you are keeping this and next year we are not keeping this, they'll forget everything. Yes. They will not know anything about that. So we should try to keep it every year, ma'am, so that they can understand step by step. If 1 year they are learning something, the next year they will learn some other things. I agree on your point, ma'am. Yes, definitely we'll continue to do this good work. Yes, and how did you felt? How innovative is this fest? Very innovative, ma'am. Every child is very nicely they have done. Very innovative thoughts they have brought up, ma'am. Yes. I think it is very nice. And how did you felt? Like earlier we have conducted science fair, and now this is a life skill logic fest, which we use in our daily life. So what is the difference you felt? Both are very important because science is also important and this life skill is very important. They'll go hand by hand. So I think we should keep science exhibition also and this life skill fest also, ma'am. Yeah, even our thought was the same. That is the reason why we want to do something innovative. And do you feel that all these life skills are essential for the student? Yes, ma'am. I think because knowing about hospitals, it is very important. Medical shops, it is very important. And what we are using, these groceries, they should know everything. They should know the prices of them also. Absolutely. So they will learn about the parents, how they are earning the things, how they are facing the problems. They will know everything. So it is very important, ma'am. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thanks for your time. నమస్కారం అండి. సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ లైఫ్ స్కిల్ లాజిక్ ఫెస్ట్ వ్యూ ఎలా అనిపించింది? లైఫ్ స్కిల్స్ వ్యూ అనేది చాలా చక్కనైనటువంటి ఆలోచన. దానివల్ల ఇప్పటి నుంచి మనం ఆ లైఫ్ స్కిల్స్ కనుక వాళ్ళలో కనుక ఇన్కల్కేట్ చేస్తే అది వాళ్ళ జీవితానికి బాగా ఉపయోగపడి వాళ్ళు ఒక విధమైనటువంటి పరిణితి చెందేటువంటి స్థితికి ఏర్పడటానికి అవకాశం కలుగుతుంది. అది మంచి పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు, మంచి పద్ధతి మొదలుపెట్టారు. అది పిల్లలకి అవసరమైనటువంటి విషయం. చాలా సంతోషం అండి. సో మీకు ఈ థాట్ అంటే ఈ లైఫ్ స్కిల్ లాజిక్ పెట్టడం వల్ల మీకు ఏమనిపించింది? మీ థాట్ ఎలా ఉంది? అంటే ఇది చాలా అవసరమైనటువంటి స్థితి పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచి రాకపోతే, ఎందుకంటే సమాజం పెరుగుతోంది, మార్పులు చెందుతున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా పిల్లలు కూడా వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళ యొక్క జీవిత గమనాన్ని మార్చుకోవాలి. ఆ మార్చుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి వనరులు వీటి వలన ఏర్పడతాయి. వాళ్ళకి ఆ వనరులు ఏర్పడటం వలన వాళ్ళ యొక్క జీవిత గమనం కూడా సుగమం అవుతుంది అనేటటువంటిది
ఒక మార్గం ఉంటుంది. కరెక్ట్. అయితే ఇదివరకు మేము సైన్స్ ఫేర్ అని కండక్ట్ చేసాం సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ లైఫ్ స్కిల్ లాజిక్ అంటే మనకి రోజు మన లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచి చెప్తే బాగుంటుంది అని ఒక ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేశాం. సో దానికి దీనికి మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపించిందంటే ఏమైనా వ్యత్యాసం అనిపించిందా? తప్పకుండా అమ్మా. సైన్స్ ఫేర్ అంటే అది విజ్ఞాన శాస్త్రము. ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రము దేంతోని ఉందంటే విజ్ఞానము చదువు వలన వస్తుంది, కానీ శారీరకమైనటువంటి ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే జీవిత గమనము విజ్ఞానము ఒకటే సరిపోదు. విజ్ఞానంతో పాటు జీవితాన్ని గమనింపు కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడాలంటే ఇలాంటివి చాలా అవసరం. ఇప్పుడు ఏంటంటే లైఫ్ స్కిల్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, విజ్ఞానం అనేది వాడు ముందరకెళ్ళడానికి పడుతుంది. విజ్ఞానంతో పాటు జీవిత గమనం కూడా కావాలి. ఒక మంచి క్వాలిటీస్ మంచి యొక్క లక్షణాలు వాళ్ళలో వస్తే ఆటోమేటిక్గా విజ్ఞానానికి, అందుకే ఏమన్నారు అప్పట్లో విద్య యసుకు వినయము, వినయం నుండి పాత్రత, పాత్రత నుంచి జీవితం. కాబట్టి విద్య అనేది విజ్ఞానము, విద్య వలన విజ్ఞానం వస్తుంది. ఈ స్కిల్స్ వల్ల వీటి వల్ల వాళ్ళకి లైఫ్ యొక్క జీవిత గమనం వస్తుంది. ఆ గమనం వల్ల వాళ్ళు జీవితంలో మంచి స్థితికి మీ స్కూల్ పేరుని బాగా నిలబెట్టడానికి వీలవుతుంది అనేటటువంటి మటుకు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. వాళ్ళు చక్కటి పనులు చేస్తారు. చాలా సంతోషం అండి. అయితే ఇప్పుడు మేమైతే లైఫ్ స్కిల్ లాజిక్స్ అంటున్నాము, ఇవన్నీ మన రోజు చూస్తున్నవి. సో ఇవి పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయంటారా? చాలా అవసరం అమ్మా. ఎందుకంటే వాళ్ళు రేపు పొద్దున తెలుసుకోవాల్సినటువంటివి ఇవి. బయటకు వెళ్ళంగానే వాళ్ళకి ఏం తెలియకుండా బావిలో కప్పలా పెరిగితే వాళ్ళకి ఏం ఉండదు. వాటికి మీరు తెలుసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా తెలిసి ఉండాలి. హౌ టు సేవ్ మనీ, మనీ మేక్స్ మెనీ థింగ్స్. ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి డబ్బు అవసరము, డబ్బుతో ఏమేమి చెయ్యాలి, డబ్బును ఎందుకు చేయాలి, పక్కవాడికి ఎందుకు ఉపయోగపడాలి, ఉపయోగపడితే మనకెవడు ఉపయోగపడతాడు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ లైఫ్ స్కిల్స్, ఈ జీవిత యొక్క నగ్న సత్యాలు ఇవి. వాళ్ళకి ఇప్పటి నుంచి కనుక వస్తే గుడ్ క్వాలిటీస్ అంటారు, వీటిని మంచి అలవాట్లు. ఈ మంచి అలవాట్లను పిల్లల్లో కనుక మనం పెడితే వాళ్ళ యొక్క జీవిత గమనం కూడా మంచిగా తయారైంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి రావాలి. అదేంటంటే పిల్లలకి చిన్నతనంలో ఎక్కువ వాటిని వాళ్ళు నెత్తికి పెట్టుకుని అలవాటు చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తి భగవంతుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. దాన్ని మనం డెవలప్ చేయడమే ఈ యొక్క స్థితి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమని నా అభిప్రాయం. దానికి మీరు దోహదం చేస్తున్నారు, ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది, మంచి అవుతుంది. మీ అందరికీ కూడా మంచి భగవంతుడు మీ అందరికి కూడా ఆల్మైటీ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ పీపుల్. మీ అందరికీ కూడా చక్కటి అయినటువంటి అందరికీ ఇస్తారు. పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, వాళ్ళ భవిష్యత్తే మనకి. ఇప్పుడు నేటి పౌరులే రేపటి నేతలు, నేటి పౌరులే రేపు భావి భారత పౌరులు. కాబట్టి వాళ్ళ చిన్న పిల్లల్ని మనం ఆ విధంగా డెవలప్ చేస్తే స్కూల్కి పేరు వస్తుంది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరు వస్తుంది. పిల్లలు కూడా మంచి స్థితికి వెళ్ళి మనల్ని మర్చిపోరు జీవితంలో. వాళ్ళకి మంచి అలవాట్లు ఎప్పుడు ఏ అలవాటైనా చిన్నప్పుడు వచ్చింది మర్చిపోరమ్మ వాళ్ళు. ఆ చిన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి అలవాట్లని వాళ్ళు అలాగే ఉంచుకుని చక్కగా వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళ జీవిత గమనం బాగుండాలి. వాళ్ళ వల్ల మీకు కూడా పేరు రావాలి, మీ సంస్థకు పేరు రావాలి, మాకు పేరు రావాలి. మనం అందరం కలిసి పిల్లలు బాగుండాలని కోరుకోవాలి. ఇది నా యొక్క. చాలా సంతోషం అండి, చాలా థ్యాంక్స్. నమస్కారం.